ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر، اور اسی موضوع کے اوپر مزید بھی ہم بات کرتے ہیں، جس کے اوپر کر رہے ہیں ہم کہ جو جبری تبدیلی و مذہب کی روک تھام کا جو مجوزہ بل ہے، اس پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر مشتاق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سینیٹر صاحب، اور یہ صاحب سینیٹر مشتاق صاحب بھی ہیں، تو ذرا ان سے سوال کر لیتے ہیں، پھر آپ بھی ان سے سینیٹر صاحب یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی کہ یہ ابھی تقریباً آدھی منزل ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے 2016 سے یہ آپ خود دیکھیں کہ ایک سلسلہ یہاں پاکستان کے اندر خاص طور پہ 2016 سے پہلے 2011-12 سے ہی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، میڈیا کے تھرو، اخبارات کے تھرو، این جی ایس کے تھرو، اور خاص طور پہ کہا گیا کہ شاید پاکستان میں جو ہے صرف سوائے جبری مذہب تبدیل کرنے کی کچھ ہو نہیں رہا۔ پھر آخری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آیا، سندھ سے ہار گئے تو یہاں آ گئے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ خاصی ایفرٹ کی، آپ نے لوگوں کو جیسے دروازہ کھٹکھٹایا، ہر جگہ کا زندہ کیا، لوگوں کو جیسا کہتے ہیں روح پھونکی۔ اب یہ بتائیے کہ آگے جو مرحلے ہیں وہ تو زیادہ مشکل ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ اعتراض لگا کے جب واپس آ جائیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کمیٹی کے اندر ہیں اس کمیٹی میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بل کو مکمل طور پر مسترد کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ صاحب، میں آپ کا، عثمان بھائی کا بہت مشکور ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف ایک آواز دی ہے، آپ جیسے دانشور، اہل علم اور مخلصین اگر نہ ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ آج ہماری موقف کی، آپ کی موقف کی تائید کی وزارت مذہبی امور نے، اور انہوں نے کہا کہ 18 سال کی عمر، جج کے سامنے پیشی، 90 دن کا انتظار، یہ اسلام کے، شریعت کے، دستور کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور اس بل کو مسترد کر کے واپس کر دیا ہیومن رائٹس کو، تو یہ آپ لوگوں کی اور مخلص مسلمانوں کی فتح ہے۔ اور یہ سب میں ایک اور پہلو سے آپ کو آج بات کروں گا اس پہ، جو کہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دن میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک آپ سے کہتے ہیں مباحثے میں گیا تھا، تو وہاں پہ بتایا گیا کہ جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی، اس کے جو لوگ آئے تھے ہیومن رائٹس کی وزارت سے، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جی ایس پی پلس جو جرنل سینیٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت بھی چاہتا ہوں میں، لیکن ہمارے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی موجود ہیں۔ ذرا ہیلو، آپ جاری رکھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب یہ سینیٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا تھی، وہ سن لیں، پھر آپ کی طرف ابھی آتے ہیں 2 منٹ میں۔ جی سینیٹر صاحب۔ ٹھیک ہے، تو میں مفتی صاحب کو بھی سلام کہتا ہوں، اور اچھی بات ہے کہ وہ میری بات سن رہے ہیں۔ تو میں اس کے بعد پھر دیکھا کہ یہ کیوں، یہ جی ایس پی پلس کا، تو مجھے یورپی یونین کی ایک قرارداد ملی جو 2020 قرارداد میں پاکستان کو دی ہے۔ پاکستانی حکومت بالکل اسی گائیڈ لائن کے اوپر چل رہی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، اور یہ سب میں کچھ چند جملے اس قرارداد سے جو میرے ہاتھ میں ہیں، میں وہ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری پارلیمنٹ اور حکومت کہاں سے ہدایت لے رہی ہے۔ یہ وہ قرارداد ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ having regard to the EU guidelines on the death penalty of 2013، یعنی ڈیتھ پینلٹی کے وہ خلاف ہیں، اس کی آپ نے خیال رکھنا ہے، قدر کرنی ہے۔ دوسرا یہ لکھا ہے whereas Pakistan controversial blasphemy laws have been in place in their present form since 1986 punishing blasphemy against the Prophet sallallahu alaihi wasallam with death or life imprisonment۔ دویم چیز، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے whereas the judicial procedure in the blasphemy cases in Pakistan are highly flawed۔ پھر یہ تیسری چیز ہے۔ آپ چوتھی چیز آپ دیکھ لیں، یہ بڑی عجیب و غریب ہے، یہ آپ سن لیجئے ذرا۔ Whereas the situation in Pakistan continued to deteriorate in 2020 as the government systematically enforced blasphemy laws and failed to protect religious minorities from the abuses by non-state actors with a sharp rise in targeting killings, blasphemy cases, forced conversions and hate speech against religious minorities including Ahmadi, Hindu, Christian and Sikh, and whereas abduction, forced conversion to Islam, rape and forced marriage remained in imminent threat to the religious minorities, women and children in 2020, particularly those from Hindu and Christian religion۔ اب انہوں نے بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ فورس کنورشن ہو رہی ہیں، اور پاکستان، یہ یورپی یونین کہہ رہی ہے پاکستان حکومت کو کہ یہ تم کرو گے تب ٹھیک ہو۔ یہ جملہ سن لیجئے، اور یہ سب یہ جملہ سن لیجئے، urges Pakistan to repeal
Section 295B and ठीक। C of the National Penal Code and to respect and uphold the right of freedom of thought, ठीक सही है conscience, जी। सुन ली, मैं religious मुफ्ती and साहब expression through मैं मुफ्ती साहब की राय ले लो, फिर मैं आता हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, ये उन्होंने जो पूरा यूरोपीय यूनियन का प्रेशर बताया है सारे मामले के अंदर, अब आप बताइएगा कि अभी सिर्फ मजहबी उसने रिजेक्ट किया है और उन्होंने नहीं मंजूर किया, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने किया, क्या पाकिस्तान की असेंबली में इतने ताकतवर किस्म के लोग हैं कि जो यूरोपीय यूनियन के सामने खड़े हो जाएंगे और हमारी हुकूमत खड़ी हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब औरिया मकबूल जान साहिब, हम एक खुद मलामती कौम बनकर रह गए हैं। यकीनन हम में खराबियां भी होंगी, लेकिन हमने अपने आप के बारे में ऐसा फर्ज कर लिया है, बल्कि मान लिया है कि दुनिया की सारी खराबियां जमा होकर हमारे अंदर दर आई हैं। दूसरी बात यह कि इस गुज़श्ता कुछ अरसे में जितने कवानीन मंजूर हुए हैं उसकी बाबत हमारी जो मीटिंग्स हुई, चीफ मिनिस्टर्स, लॉ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, लॉ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आला जो सियासी ओहदों पर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, यकीन जानिए कि उन सब ने कहा ये जो वक्त बिल था कि हमने इसको पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जिस पार्लियामेंट ने और जिन असेंबलियों ने ये कवानीन पास किए हैं, ये बिल सिंध में तो पहले हुआ था ये फोर्स्ड कन्वर्शन का, लेकिन इसको पढ़ता कोई नहीं है। एनजीओ यहाँ फॉरेन फंडेड प्लांटेड हैं, वो ये चीज़ें मुरतब करती हैं, फिर किसी बेगम साहिबा को जो असेंबली में है, ख्वाह वो अपोजिशन की हों या गवर्नमेंट की हों, वो उसको असेंबली में टेबल कर देती हैं और आंखें बंद करके पास कर लिया जाता है। और इसमें मैंने अभी लिखा भी है, मज़ीद लिख रहा हूँ कि ये जो बिल है इसका उन्वान जबरी तब्दीली मज़हब नहीं होना चाहिए या इम्तनाए जबरी तब्दीली मज़हब नहीं होना चाहिए, बल्कि इम्तनाए कबूल इस्लाम होना चाहिए। दुरुस्त कि इन्होंने वो कानून बनाया कि जो यूरोप और अमेरिका में खुद भी नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर वाइट हाउस के सामने कोई 10 साल का गोरा लड़का या लड़की कलमा पढ़ लें, इस्लाम कबूल कर लें, तो अमेरिका का कानून उन्हें कुछ भी नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर इसे जुर्म करार दिया गया है। दूसरी खराबी ये है कि जो लिबरल्स मीडिया में बैठे हुए हैं, उन्होंने ये तासुर दुनिया को दिया है कि कबूल इस्लाम और जबर लाजिम मलजूम है। ठीक। हालांकि उस्मान काकड़ जो है इसके सरबराह थे, उन्होंने कहा कि हमने जब इसकी इंक्वायरी की तो 95% केसेस में उन्होंने कहा कि हमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। आपके इल्म है कि घोटली में जो 2 हिंदू लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया था, मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने सोमोटो एक्शन लिया, उनको बुलाया। अगर मुसलमान की बेटी हो तो दारुल अमान भेजा जाता है, मगर वो हिंदू लड़कियां थी, उनको उनके माँ बाप के साथ भेजा। 2 हफ्ते के बाद आओ, और 2 हफ्ते के बाद आकर उन्होंने अदालत में कहा कि हमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और शादी की है। ठीक। और जी मैं सेंटर मुश्ताक साहब को वक्त कम है, मुफ्ती साहब सेंटर मुश्ताक साहब, ये कैफियत जो है ये तो पूरा का पूरा रोना है। हम तो इसको शायद हम वाहिद हैं जो टीवी पे इसको रो रहे हैं। अब ये बताइए कि आगे क्या करना चाहिए? मुफ्ती साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे वो लोग जो कि ज़ाहिर बात है दर्द दिल रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि आप लोगों को भी वहाँ असेंबली में स्ट्रेंथ मिले? औरिया साहब, एक तो मुझे इस बात से इत्तेफाक है, IPS ने जो एक बड़ा मशहूर थिंक टैंक हैं, उन्होंने 10 साल रिसर्च की है ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं लोग इस्लाम की तरफ, और एक जुमले में मैं वो बता दूं तो उन्होंने 6000 कन्वर्टेड इंडिविजुअल्स को कांटेक्ट किया है, 180 ऑडियो, 129 वीडियो,
और 29 जो है वो 103 जो है इंडिविजुअल्स इंटरव्यूज ये उन्होंने किए हैं। सूफी गुलाम हुसैन IPS के आदमी हैं, वो सिंध के हैं खुद, और खुद उन्होंने इस रिसर्च से पहले मिर्टा साहब के खिलाफ मुजाहिरे किए हैं, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च की तो उनकी आंखें खुली। मैं समझता हूं ये सिर्फ ड्रामा है। अब करना ये चाहिए कि जब वजारत मजहबी उमूर ने इसको मुस्तरद कर दिया तो जो पार्लिमानी कमेटी है फोर्स्ड कन्वर्जन की, जिसका मैं भी मेंबर हूं और 29 मेंबरान हैं, उनका इजलास 4 अक्टूबर को बुलाया गया है। ये इजलास फौरन मंसूख होना चाहिए और ये एक नकाती एजेंडे पर इस बिल के ऊपर, हालांकि उस कमेटी का मैंडेट भी नहीं है कि वो लेजिस्लेशन करे, लेकिन उसके ऊपर इस बिल को रखा गया है, फौरी तौर पर इसको वापस ले। नंबर 2, उन लोगों के नाम और चेहरे हमें बताए जाएं जिन्होंने ये हरकत की है, जो वक्तन फोक्तन पाकिस्तान को कठेरे में खड़ा करता है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में बदनाम करता है। इस हुकूमत के अंदर या वजारत इंसानी हुकूक के अंदर जो अमेरिकन वायरस है, इस हुकूमत में जो अमेरिकन वायरस है, मैं नाम ले लेता ना श्री मदारी का सामने आने चाहिए, मैं नाम लोग उसको पहचान सकें। जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं नाम ले लेता हूँ सेनेटर साहब, मैं श्री मदारी का नाम लेता हूँ। और यह साहब हमें एक ब्रेक लेना होगा। वैसे चूंकि वक्त कम है, वैसे गुफ्तगू मजीद और भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि वक्त कम है, एक ब्रेक लेना है। सेनेटर मुश्ताक साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर हमारे जो एक और दूसरा मौजू है उस पर बात करेंगे हमारे